میں گزارش کروں گا جناب غلام عباس شاہ جیلانی صاحب سے جو تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. نعرہ تکبیر. ایسے مزہ نہیں آئے گا, بھرپور نعرے ہونے چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید غلام عباس شاہ جیلانی, جتنے بھی لوگ میرے لیے کھڑے ہوئے, میں ہاتھ جوڑ کر ان سے التجا کرتا ہوں کہ میرا یہ مقصد نہیں کہ میں آپ کو کھڑا کروں. یہ ایک پروگرام ہے جس کا عنوان ہے فکر آل رسول کانفرنس. آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں کہ ہر کسی کی فکر کی جاتی ہے, مگر خدا کی قسم فکر آل رسول نہیں کی جاتی. ابھی میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں کہ قادریہ الجیلانیہ خدمت کمیٹی گزشتہ 14 سالوں سے کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ سادات پہ کام کرتی رہے گی. میرا بھی اس خاندان سے تعلق ہے کہ جس کے اپنے خاندان میں سال کے 50 سے زائد عرس کھڑے ہوتے ہیں. 50 سے زائد عرس منعقد ہوتے ہیں, منائے جاتے ہیں, لاکھوں نہیں کروڑوں خرچ ہوتا ہے. مگر یہ جیلانی کہتا ہے کہ خدارا ایسے آل رسول پر یہ رقم خرچ کرو جو 3 وقت کے فاقے کر رہے ہیں. آج آل رسول زکوٰۃ کھانے پر مجبور ہیں, اسی لیے یہ فکر آل رسول بلائی گئی ہے کہ اس فکر میں اس آل رسول کی درخواست پر جو کوئی بھی آئے ہیں, جو میرے دوست احباب میرے بزرگ آئے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس آل رسول کی کہ محشر میں میرے رسول پاک اس کی فکر ضرور کرے. آئیے کچھ دیکھتے ہیں, پھر میں آپ کے سامنے چند گزارشات پیش کروں گا انشاءاللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے والوں, ان سے شریعت لینے والوں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک اللہ کا حکم پہنچایا, ہمیں مسلمان کیا, ایمان کی دولت سے مالا مال کیا, ہمارے گناہوں کے باوجود ہم سے شفاعت کا وعدہ کیا, اس کے بدلے میں ہم سے کچھ مانگا اور وصیت فرمائی تو یہ کہ میری آل سے محبت رکھنا اور میری آل کا خیال رکھنا جیسا کہ تم نے میرا خیال رکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا سوال کیا, خیال رکھنے کو کہا, اور جواب میں کیا ملا؟ کبھی سادات کو تلواروں سے گزارا گیا, کبھی سادات کو بوند بوند پانی کو ترسایا گیا, کبھی سید زادیوں کو بے چادر بازاروں میں پھرایا گیا. اے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کربلا صرف کل تک تھی؟ کیا سادات صرف کل تک مظلوم تھے؟ کیا سادات صرف کل تک بھوک و افلاس کی زندگی گزار رہے تھے؟ نہیں, خدا کی قسم سادات کل بھی مظلوم تھے اور سادات آج بھی مظلوم ہیں. کل بھی سادات کو ان کے حق سے محروم رکھا گیا اور سادات آج بھی اپنے حق سے محروم ہیں. میری نظر بھی نہیں ہے اور میری یادداشت گڑی گڑی چلی جاتی ہے اور میں گھر سے باہر نکلتا ہی نہیں ہوں. میرے 7 بچے ہیں اور میں میاں بیوی ہم 9 جانے ہیں. 6 سال سے میرے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور یہ ہماری مدد کر. ہم خود پرچی میں لکھواتے ہیں بچوں کے ساتھ, جو ضرورت ہوتی ہے وہی ہم لکھواتے ہیں, وہی ہمیں دیں. خدا کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے جب سادات فاقوں کی زندگی بسر کرتے ہیں. ان کے معصوم بچے انتظار کرتے ہیں کہ پڑوس سے آئے گا تو ہم کھائیں گے. آج بھی ایسے غریب مستحق سادات ہیں جن کے گھروں میں بچے ایک ایک مسکراہٹ کو ترستے ہیں, علاج کے مارے مر رہے ہیں, میت دفنانے کے روپے نہیں, زکوٰۃ کھانے پر مجبور ہیں. اس دور میں ہم تو بالکل مجبور اور بے بس ہیں. وہ سید جاتے ہیں, ہمارے پیر جو ہیں سید غلام عباس صاحب, انہوں نے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا اور ان کی بدولت ہم جی رہے ہیں, ورنہ پتہ نہیں ہمارا کیا ہوتا.
आज 6 साल हो गए हमारे सर पे इनका हाथ है। हमारे बच्चे भी रोटी खा रहे हैं, इज्जत से हम जिंदगी गुजार रहे हैं। हम में कोई मजदूरी के लायक नहीं हूँ। हमारे को हर महीने राशन मिलता है, हर महीने हम लोग को दवाई वगैरह है, जो भी ज़रूरियात है वो सब मिलती है। हमारे सर पे हाथ रखे तो हम इज्जत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वरना पता नहीं हमको खुदकुशी करनी पड़ जाती है या हम क्या करते हैं हमको पता नहीं है। हमारे जैसे और भी सैयद घराने हैं जो पल रहे हैं, वो रोटी खा सके और इज्जत से ज़िंदगी गुजारे, और इज्जत से हमको पता है हम मर जाएंगे तो हमको कफन भी हमारे बाबा सैयद गुलाम अब्बास साहब ही देंगे। हमको पता है हमारे घर में कफन भी नहीं है। इसका अंदाज़ा एक वाक़े से लगाया जा सकता है। आज से 14 साल कबल एक ऐसे सैयदजादे की मैयत में शिरकत का इत्तेफाक हुआ कि जिसकी तजहीज़ व तकफीन के लिए वरसा के पास पैसे तक नहीं थे, और इस मस्ताने के घर में 3 दिन से फाके जारी थे और कुछ खाने को मौजूद न था। इसी वजह से 19 साला सैयदजादे ने भूख से निढाल होकर गली के कचरे में पड़ी थैली में कुछ अनाज दाना देखा तो सब्र का दामन हाथ से छूट गया, और इस बचे कुचे खाने को खाते ही इस सैयदजादे को फूड पॉइजन हो गया, जिससे सैयदजादे का इंतकाल हो गया। इस वाक़े से सादात घरानों की खबरगिरी और खिदमत की सोच ने उरूज पकड़ा। मगर मोहतरम दोस्तों, ये सूरत हाल और वाक़या पूरी उम्मत के लिए बिलउमूम और आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बिलखुसूस लम्हाए फ़िक्रिया और इंतहाई तकलीफ़ का बायस है कि जिस उम्मत की बख्शिश के लिए जान जाने आफरीन के सुपुर्द करते हुए आकाए दो जहां के लबों पर रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, आज इस शफीउल मुज़निबीन की आल मफलूकुल हाली का शिकार हो और हम कुछ ना करें। दिमाग के अंदर पानी भर गया था, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में जिस्म मेरा पैरालाइज हो गया है। तो इसका इलाज गारंटी नहीं देते, डॉक्टर मना कर रहे हैं। कोई नहीं है, माँ बाप का भी इंतकाल हो गया, भाई भी नहीं है, कोई 4 बहनें हैं। हिम्मत कादरिया जिलानी खिदमत कमेटी से राशन जो आता है, ये कितने अरसे से आपको ये दिया जा रहा है? 5 साल से। यहाँ ये बात ख़ास तौर पर जहन में रखने की है कि ये घराने शरई पाबंदियों के बाइस खैराती इदारों से न इमदाद कबूल कर सकते हैं, न ही किसी के आगे दस्ते तलब फैला सकते हैं। ये उम्मत का फ़र्ज़ है कि वो आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की न सिर्फ पूरी तरह खबरगिरी रखें, बल्कि हमा वक्त इनकी खिदमत के लिए भी कोशां रहें। अभी भी वक्त है। सिर्फ इतना सोच लें कि आंखें बंद होने के बाद जब अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सामना होगा और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, ऐ मेरे उम्मती, मैंने अपनी आल से मोहब्बत का सवाल किया, इनका ख्याल रखने को कहा, तो तूने मेरी आल के लिए क्या किया? बस इतना सोच लें कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस सवाल का क्या जवाब होगा। बेशक आज के दौर में जो है बड़ी परेशानियां और बहुत महंगाई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 साल का अरसा हो गया कादरिया जिलानिया खिदमत कमेटी के तहत जो राशन की माहाना स्कीम है, उसके तहत पीरज़ादा सैयद गुलाम अब्बास शाह जिलानी दामरकतो बरकातो मालिया, उनकी शफ़क़त और उनका ताउन हमारे साथ हासिल है। इसी मकसद के लिए सन 2000 में कादरिया अल जिलानिया खिदमत कमेटी बनाई गई, जिसके प्लेटफार्म से शहर भर के सादात घरानों की खबरगिरी और खिदमत का एक सिलसिला शुरू किया गया। इब्तिदा में सिर्फ 63 घरानों को माह रमज़ान का राशन पेश करके इस कार खैर का आगाज़ किया गया, और फिर अद्वियात की फराहमी, बच्चियों के जहेज़, माहाना राशन, स्कूल कोर्स और यूनिफॉर्म की फराहमी, उम्रे की सआदत, और अब कादरिया अल जिलानिया खिदमत कमेटी के ज़ेर इंतज़ाम तजहीज़ व तकफ़ीन का भी बंदोबस्त किया जा रहा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह 14 साल मुकम्मल होने पर हम सादात घरानों की खिदमत के मिशन को मज़ीद तौसी देने जा रहे हैं। आज की ये मुतबर्रिक महफिल का मकसद और महवर यही है कि फ़िक्र आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर आशिक के सीने में उजागर किया जाए। मैं ये बात पूरे यकीन और अकीदे की सच्चाई से कह सकता हूँ, जो खिदमत सादात में आज हमारे साथ होगा, वो कल हश्र के मैदान में
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ضرور بضرور بہرہ مند ہوگا۔ قدم بڑھائیے، خدمت سادات میں قادریہ الجیلانیہ خدمت کمیٹی کا ساتھ دیجیے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کیجیے۔ مصطفیٰ کی آل سے پیار کرو